Hello friends, welcome to lecture number 5 of unit number 5 transaction processing. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed the degree of consistency. So basically we have 4 degrees of consistency: level 0 consistency, level 1 consistency, level 2 consistency and level 3 consistency. So level 0, in the level 0 consistency the transactions are unrecoverable in the event of system failure, and level 1 consistency is the minimum consistency requirement for any transaction, and level 3 is the highest consistency for any transaction. And for the most of the conventional database applications, level 3 consistency is required, and all the commercial DBMS software provide the level 3 consistency. After that, we have discussed the permutable actions. So basically, a permutable actions is a action in which if the sequence of execution of the operation has been changed, then the result will not be affected. That means if let's suppose we have two operation 1 and operation 2, and if we change the order of operation 1 and operation 2, then the result will be the same. So basically read operation is permutable operation, and read write and write write operations are non-permutable operations, and actions that are performed on the different data items are always permutable. After that we will discuss the schedule. So basically a schedule is a sequence of actions or the operations from the multiple transactions. So basically the scheduler will help us to schedule the transactions in a such a way that any problems related to the concurrency will be eliminated by using the scheduler and the schedules. And we have 4 types of schedules. First is complete schedule. If the schedule contains the commit or rollback action, it will be called as a complete schedule. If the schedule do not contain the commit or rollback action, then it will be called as a non-complete schedule. Then we have serial schedule and non-serial schedule. So in the serial schedule, multiple transactions do not interleave, and in the non-serial schedule, the multiple transaction will be interleaved. Now in today's lecture, we will discuss the locking for concurrency control, then lock granularity and lock types, and two-phase locking protocol. So basically two-phase locking protocol is a one of the lock type, but that is the most important protocol that we need to study in today's lecture. So locking is the one of the mechanism that will help us in the concurrency to control the concurrency problems that can be arise in the concurrency. So we have seen in the previous lecture that concurrent execution of the transaction is necessary for the performance of the database. જો આપણે મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શનને એક સાથે એક્ઝિક્યુટ થવા દઈએ તો આપણા ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ ડીબીએમએસનું પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ કન્કરન્સ એક્ઝિક્યુશનની સાથે સાથે એના થોડા પ્રોબ્લેમ્સ પણ છે જે આપણે એલિમિનેટ અને ડીલ કરવા પડે. તો એ જે કોન્કરન્સ એક્ઝિક્યુશનના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ પ્રોબ્લેમ્સને એલિમિનેટ કરવા માટે આપણી પાસે several methods છે, અને એમાં locking is one of the method to control the concurrency related problems. So let's start our lecture with the locking for the concurrency control. So basically a lock is a variable associated with a data item which controls the access of that data item. The lock શું છે તો જેટલા પણ ડેટા આઇટમ છે ને દરેક ડેટા આઇટમની એક વેરિયેબલ હોય, associated વેરિયેબલ હોય દરેક ડેટા આઇટમ માટે, and the value of the lock will define that whether the transaction can access the data item or not. તો જે ડેટા આઇટમ છે એનો એક્સેસનો જે કંટ્રોલ છે that will be provided by the lock. તો બેઝિક સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય કે લેટ સપોઝ કે આપણી પાસે બે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ટ્રાન્ઝેક્શન 1 અને ટ્રાન્ઝેક્શન 2. હવે આપણને ખબર છે કે જો બંને ટ્રાન્ઝેક્શન એક સાથે સેમ વેલ્યુ એક્સેસ કરે તો પ્રોબ્લેમ કેન બી અરાઇઝ. તો શું થશે કે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન 1 કોઈ ડેટા આઇટમને એક્સેસ કરવો હશે તો વોટ દે વિલ ડુ, ટ્રાન્ઝેક્શન વોઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ સપોઝ કે એક્સની વેલ્યુ આપણે અપડેટ કરવી છે. તો બિફોર અપડેટિંગ ધી એક્સ, what the transaction 1 will do is it will lock that x, એટલે જે x વેરિયેબલ છે એને લોક કરી દેશે. હવે જ્યાં સુધી ટ્રાન્ઝેક્શન 1 એ લોક રિલીઝ ના કરે ત્યાં સુધી બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એ ડેટા વેલ્યુ રીડ કરી શકે નહીં, રીડ કે રાઇટ કરી શકે નહીં. So this is how the problem related to the concurrent execution of the transaction can be eliminated. એટલે લોક એક
લોક એક એવો વેરિયેબલ છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનને ડેટા આઇટમ યુઝ કરવી હોય તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ ડેટા આઇટમને લોક કરી દેવાનું અને એ લોક કર્યા પછી જ એ ડેટા આઇટમ યુઝ કરવાની અને જ્યાં સુધી એ ટ્રાન્ઝેક્શનને લોક રિલીઝ ના કરે ત્યાં સુધી બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એ ડેટા આઇટમ યુઝ કરી શકે નહીં. તો કન્કરન્ટ એક્ઝિક્યુશન સેમ ડેટા આઇટમનું છે એ આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ. સો જનરલી there is one lock for each data item in the database. એટલે ડેટાબેઝમાં જેટલા પણ ડેટા આઇટમ્સ છે એ દરેક ડેટા આઇટમનો એક લોક હોય. And in general, locks prevent access of the data item to second transaction until first transaction has completed the use of the data item. એટલે પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન જ્યાં સુધી એ ડેટા આઇટમનો યુઝ કમ્પ્લીટ ના કરી લે ત્યાં સુધી બીજો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એ ડેટા આઇટમ યુઝ કરી શકે નહીં. That mechanism will be provided by the locking. But lock also synchronize the access of the data item by concurrent transaction. એવું નથી કે ના જ કરી શકે. જો ખાલી રીડ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું હોય તો મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ રીડ ઓપરેશન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ લોક પણ કરી શકે, જે આપણે નેક્સ્ટ હમણાં જોઈશું કેવી રીતે પ્રોવાઈડ કરી શકાય. સો દે અલાઉ ધ કન્કરન્ટ એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધ કમ્પેટેબલ ઓપરેશન્સ એક્શન્સ. એટલે કમ્પેટેબલ ઓપરેશન બે રીડ ઓપરેશન સાથે પરફોર્મ કરી શકાય પણ રીડ અને રાઇટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકાય નહીં. સો બેઝિકલી પરમ્યુટેબલ એક્શન્સ આર કમ્પેટેબલ એક્શન્સ. એટલે પરમ્યુટેબલ એક્શન્સ છે જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈએ કે જેટલી બી પરમ્યુટેબલ એક્શન્સ છે એ બધી જ પરમ્યુટેબલ એક્શન્સ કોન્કરન્ટ એક્ઝિક્યુટ આપણે કરી શકીએ. લેટ સપોઝ કે બે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બંને ટ્રાન્ઝેક્શને ખાલી એક જ ડેટા આઇટમને રીડ જ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું છે તો એ ટાઈમે આપણે લોક કરવાની જરૂર નથી. આપણે વિધાઉટ લોક પણ બંને રીડ કરી શકીએ. કાં તો પછી આપણે એવું લોક યુઝ કરીએ કે જેનાથી રીડ મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન એક સાથે કરી શકે. સો બેઝિકલી પરમ્યુટેબલ જેટલી પણ એક્શન્સ છે એ આર કમ્પેટેબલ એક્શન્સ અને બંને કોન્કરન્ટલી એક્ઝિક્યુટ કરી શકાય. Now locking is the most widely used form of the concurrency control. હવે concurrency controlમાં આપણી પાસે બેઝિકલી આપણે ત્રણ મેથડ જોવાની છે. ફર્સ્ટ ઇઝ locking method, second is we can say timestamp method for the concurrency control, and the third is the optimistic method for the concurrency control. So among these three, locking is the most widely used form of the concurrency control. So locks are granted and released by the DBMS module known as lock manager. તો દરેક DBMS મોડ્યુલમાં એક lock manager હોય. That lock manager will take care of the locking and unlocking of the data item while using by the transactions. So lock manager uses lock tables to track all the lock assigned to different data items. તો દરેક લોક મેનેજરમાં એક લોક ટેબલ હોય that will keep track of all the locking and unlocking data items. So each record in the lock table contains following three fields: transaction identifier, granular identifier and a lock type. તો જેટલા પણ લોક રેકોર્ડ છે લોક ટેબલમાં, તો લોક ટેબલ શું છે કે લોક ટેબલમાં લોકિંગની ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરીએ કે કેટલા ડેટા આઇટમ લોક કરેલા છે અને કોણે લોક કરેલા છે. તો એ જે રેકોર્ડ છે એમાં બેઝિકલી ત્રણ ફિલ્ડ હોય. ફર્સ્ટ ઇઝ ટ્રાન્ઝેક્શન આઈડેન્ટિફાયર કે કયા ટ્રાન્ઝેક્શને લોક કરેલું છે, ગ્રેન્યુઅલ આઈડેન્ટિફાયર કે આપણે કોઈ પેજ લોક કરીએ છીએ, ટેબલ લોક કરીએ છીએ કે ખાલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ રો લોક કરીએ છીએ અને જો એ લોક કરતા હોય તો એનું આઈડેન્ટિફિકેશન, અને લોક ટાઈપ. તો બેઝિકલી આપણી પાસે બે ટાઈપના લોક છે, શેર્ડ લોક એન્ડ એક્સક્લુઝિવ લોક એને આપણે કહી શકાય. તો જ્યારે આપણે રીડ ઓપરેશન ખાલી ને ખાલી રીડ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું હોય તો વી કેન યુઝ ધી શેર્ડ લોક, અને જો રાઇટ ઓપરેશન કરવાનું હોય તો વી કેન યુઝ ધી એક્સક્લુઝિવ લોક. એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈશું. નાઉ લોક ગ્રેન્યુલારિટી. સો ક્યાં લોક, કેવી રીતે લોક પરફોર્મ કરવાનું, દેટ વિલ બી ડિફાઇન બાય ધી લોક ગ્રેન્યુલારિટી. કે આખું ટેબલ લોક કરવું છે, આખો ડેટાબેઝ લોક કરવો છે, એક પર્ટિક્યુલર રો લોક કરવી છે કે પર્ટિક્યુલર રોમાં એક ખાલી જસ્ટ રેકોર્ડ લોક કરવો છે. દેટ વિલ બી ડિફાઇન્ડ બાય ધી log granularity. So database is basically a collection of related data items, and the size of the data item chosen as the unit of protection by the concurrency control technique is called granularity. એટલે size of the data item જે choose કરવાની છે that will be called as a granularity. કે આપણે શું choose કરીશું લોક કરવા માટે, કે એક રોજ લોક કરવાની હોય છે કે આખું ટેબલ લોક કરવું છે ફોર ધી પર્ટિક્યુલર ઓપરેશન, કે તો આખો ડેટાબેઝ આપણે લોક કરી દેવો છે ફોર ધી પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન. that will be called as a ગ્રેન્યુલારિટી. એટલે ગ્રેન્યુલારિટીથી આપણે યુનિટ ડિસાઇડ કરીશું કે ટેબલ, રો કે પર્ટિક્યુલર એક જસ્ટ ટપલ. Now granularity can be a field or a record or even entire database. So granule is a unit of data individually
controlled by a concurrency control subsystem in DBMS. તો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ ગ્રેન્યુલ જોયું હતું કે ગ્રેન્યુલ શું છે, તો એક યુનિટ છે. તો યુનિટ કોઈ પણ હોઈ શકે, એક ફિલ્ડ પણ હોઈ શકે, એક આખો રેકોર્ડ પણ હોઈ શકે, કાં તો એક ટેબલ હોઈ શકે, એક પેજ હોઈ શકે, કાં તો પછી આખો ડેટાબેઝ પણ હોઈ શકે. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ. So log granularity indicates level of log to use. It represents the data on which concurrent access can be prevented. So different level of logs are, so log granularity provide the different level of logs, and the different level of logs are database level, table level, page level, row or tuple level, or attribute or field level. તો આપણે locking provide કરીશું. તો આપણે lock કેવી રીતે કરીશું? આપણે આખો ડેટાબેઝ લોક કરવાનો છે, કે કઈ પર્ટિક્યુલર ટેબલ લોક કરવાનું છે, કે કોઈ પેજ લોક કરવાનું છે, કોઈ રો લોક કરવાનું છે, કે એટ્રીબ્યુટ લોક કરવાનો છે, that will be defined by the log granularity. તો ડેટાબેઝની ટ્રાન્ઝેક્શનની રિક્વાયરમેન્ટ પર આપણે લેવલ ઓફ લોક ડિસાઇડ કરીએ છીએ. કે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એવું હોય કે જેને આખું ટેબલ લોક કરવું પડે, કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એવું હોય કે એને ખાલી એક પેજ લોક કરવું પડે, કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એવા હોય કે જેને ખાલી એટ્રીબ્યુટ જ લોક કરવું પડે, કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન એવા પણ હોઈ શકે કે જેમાં આખો ડેટાબેઝ પણ લોક કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય. તો ડિપેન્ડ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ we will have the level of locks. Now first is database level lock. So locks the entire database, prevent access of any table in the database from transaction T1 T2 transaction T2 while transaction T1 is using the database. તો ટ્રાન્ઝેક્શન T1 જો કોઈ ડેટાબેઝ યુઝ કરતો હોય તો આખો ડેટાબેઝ બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન યુઝ કરી શકે નહીં, જ્યાં સુધી ટ્રાન્ઝેક્શન રિલીઝ ના કરે ત્યાં સુધી. એડવાન્ટેજ શું છે, તો કે સુટેબલ ફોર બેચ પ્રોસેસીસ. મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન એક સાથે પરફોર્મ કરવાના, એક ટ્રાન્ઝેક્શનમાં મલ્ટિપલ ઓપરેશન્સ, ઘણા બધા ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરવાના હોય અને આખા ઓપરેશન્સના બેચીસ હોય, તો એવી સિચ્યુએશનમાં ડેટાબેઝ લોક it's suitable. Disadvantage, not suitable for multi-user database as it is very low in response time. multi-user database system હોય કે જેમાં મલ્ટિપલ યુઝર્સ યુઝ કરતા હોય ડેટાબેઝને અને ઘણા બધા ઓપરેશન્સ પરફોર્મ થતા હોય, તો એ સિચ્યુએશનમાં આ ડેટાબેઝ લેવલ લોક સુટેબલ નથી. કેમ? કારણ કે એક ટ્રાન્ઝેક્શન આખું ડેટાબેઝ લોક કરી તો બાકી બધા યુઝરે વેઇટિંગ સ્ટેટમાં જવું પડે. ધેટ્સ વાય. Table level lock, so locks the entire table, prevent access of any record in the table for transaction T2 while transaction T1 is using that table. ટ્રાન્ઝેક્શન T1 કોઈ ટેબલ યુઝ કરતું હોય તો બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એ ટેબલને યુઝ કરી શકે નહીં. હા, પણ ટ્રાન્ઝેક્શન 2 બીજા કોઈ ટેબલમાંથી કોઈ ડેટા જોઈતો હોય તો એ બીજું કોઈ ટેબલ એક્સેસ કરી શકે. કેમ? કારણ કે આમાં ખાલી ને ખાલી ટેબલ લેવલ લોકિંગ છે, ખાલી એક ટેબલ જ લોક થશે, આખો ડેટાબેઝ લોક થતો નથી. So one transaction can lock multiple tables if it requests to access the several table. Let's suppose કે T1 ને 4 ટેબલની જરૂર છે તો ચારે ટેબલ પણ લોક કરી શકે. Two transactions can access the same database even they are accessing different tables of the database. બે ડિફરન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો અને બે ડિફરન્ટ ટેબલની જરૂર હોય તો બંને ટેબલ્સ બે ડિફરન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન યુઝ કરી શકે. એડવાન્ટેજ, લેસ રિસ્ટ્રિક્ટિવ દેન ડેટાબેઝ લેવલ લોક. ડેટાબેઝ લેવલમાં આખો ડેટાબેઝ લોક થાય છે, પણ અહીંયા એવું નથી, ખાલી ટેબલ lock થાય છે. So it is less restrictive. Disadvantage, can cause traffic jam when many transactions are waiting to access same table. Let's suppose કે આપણી પાસે 10 ટ્રાન્ઝેક્શન છે જેમને એક ટેબલ જ યુઝ કરવું છે, સિંગલ ટેબલ યુઝ કરવું છે, તો it will create a traffic jam and not suitable for the multi-user DBMS. સેમ જેવી રીતે ડેટાબેઝ લેવલ લોક છે એવી જ રીતે મલ્ટી-યુઝર સિસ્ટમ હોય કે જેમાં મલ્ટિપલ યુઝર્સ ડેટાબેઝને એક્સેસ કરતા હોય તો એમાં ટેબલ લેવલ લોક સુટેબલ નથી. નેક્સ્ટ ઇઝ પેજ લેવલ લોક. સો લોક્સ ધી એન્ટાયર ડિસ્ક પેજ. હવે ડિસ્કમાં જે રીતે ડેટા સ્ટોર થાય છે પેજીસ વાઇઝ થાય અને ડિસ્કના બ્લોકમાં ડેટા સ્ટોર થાય, તો પેજ લેવલ લોક શું કરશે કે એક ડિસ્ક પેજ લોક કરશે. તો એક ડિસ્ક પેજમાં મલ્ટિપલ ટેબલ્સ પણ હોઈ શકે, સિંગલ ટેબલ પણ હોઈ શકે, ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ સાઇઝ. સો પેજ હેઝ અ ફિક્સ સાઇઝ સચ એઝ 4K, 8K, 16K and so on. So a table can span multiple pages and a page can contain several or more tables. જો કોઈ બહુ મોટું ટેબલ હોય તો એક ટેબલ મલ્ટિપલ પેજીસમાં હોઈ શકે, અને જો નાના ટેબલ્સ હોય તો એક પેજમાં મલ્ટિપલ ટેબલ્સ પણ હોઈ શકે. સો મોસ્ટ સુટેબલ ફોર મલ્ટી યુઝર ડીબીએમએસ, જે મલ્ટી યુઝર ડીબીએમએસ છે એમાં આ મોસ્ટ સુટેબલ લોકિંગ મિકેનિઝમ છે. નાઉ રો એન્ડ ટપલ લેવલ લોકિંગ. સો લોક્સ ધી પર્ટિક્યુલર રો ઓર અ ટપલ, એટલે પર્ટિક્યુલર ટેબલમાં જે રો છે જેને યુઝ કરવાનો છે એ રો જ ખાલી લોક કરશે, આખું ટેબલ લોક કરે નહીં. સો પ્રિવેન્ટ ધી એક્સેસ ઓફ એની ફિલ્ડ ઇન ધ રો ફ્રોમ ટ્રાન્ઝેક્શન T2 while transaction T1 is using that row. તો ટ્રાન્ઝેક્શન T1 જો કોઈ રો યુઝ કરતું હોય તો બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એ રો યુઝ કરી શકે નહીં. સો ઇટ ઇઝ લેસ રિસ્ટ્રિક્ટિવ દેન
page level lock also. So one transaction can lock multiple rows if it requires to access several rows. જો એક transaction ને multiple row ની જરૂર હોય તો multiple row પણ lock કરી શકે. And two transactions can access the same table if they are accessing different rows. Transaction 2 એ let's suppose કે transaction 1 એ row number 2 3 4 you lock કરી છે તો બીજી બધી જેટલી પણ ટેબલની રો છે બીજું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન યુઝ કરી શકે. So it is much less restrictive than database level, table level and page level lock. Advantage: improve the availability of the data. Disadvantage: management of row level lock require high overhead cost. હવે અવેલેબિલિટી ડેટાની અહીંયા સૌથી વધારે હોય કારણ કે ટ્રાન્ઝેક્શનને જે ટપલની જરૂર છે જે રોની જરૂર છે એ જ રો લોક કરશે એના સિવાયનો બધો જ ડેટા બધા ટ્રાન્ઝેક્શનને અવેલેબલ હોય. સો ઇટ ઇઝ લેસ રિસ્ટ્રિક્ટિવ. બટ જ્યારે આપણા લો લેવલ લોક્સ યુઝ કરતા હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી હાર્ડ ટુ મેનેજ ધી લો લેવલ લોક્સ ફોર ધી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. And the last is attribute level locking. So locks the particular attribute એટલે આખી રો નહીં પણ રોમાંથી એક પર્ટિક્યુલર કોલમનો ડેટા જે લોક કરશે જે ટ્રાન્ઝેક્શનને જરૂર છે. So one transaction can lock multiple attributes if it required to access the several attributes. True transaction can access the same row if they are accessing different attributes of that row. Least restrictive than other locks. Advantage: provide the most flexible multi-user database access, but same the disadvantage is management of attribute level lock require high overhead cost. It is very hard to manage attribute level locking. So this was all about the level of locks. Now we will see the types of locks. So the DBMS mainly uses following types of locking technique. First is binary lock, second is shared exclusive, or it is also called as a read write lock. તો shared lock ને તમે read lock પણ કહી શકો, exclusive lock ને તમે write lock પણ કહી શકો. And the last is two-phase locking. So this is the protocol that has been used by the DBMS system for the locking mechanism. So let's discuss the binary lock. It is the simplest way of locking. So this technique uses the binary lock. So બધાને ખબર છે કે બાઇનરીમાં બે વેલ્યુ હોય લોક એન્ડ અનલોક. તો એને 1 થી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય, અનલોકને 0 થી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય. તો જો વેરિયેબલની locking વેરિયેબલની વેલ્યુ 1 હોય that means that particular data item has been locked by the another ટ્રાન્ઝેક્શન. અને જો એ વેરિયેબલની વેલ્યુ 0 હોય that means the data item is unlocked and can be used by the other transactions. So if a database object as per example attribute, row, page, table or even database itself is locked, no other transaction can use that object. તો કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એક ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટને જો લોક કરેલો હોય તો બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એ ઓબ્જેક્ટ યુઝ કરી શકે નહીં. So distinct lock is associated with each database item. તો જેટલી પણ database item છે બધા database item માં એક distinct lock associated હોય અને એ lock ની એક value હોય 0 કાં તો 1. જો એ data item બીજા કોઈ પણ transaction દ્વારા use ના થતું હોય then the value will be 0. and જો કોઈ transaction એને use કર્યું હોય કાં તો કોઈ transaction એનો use કરતું હોય તો the value will be 1. This technique uses two operations as given below: lock item and unlock item. તો કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન જો x નો યુઝ કરવો હોય તો first of all it will lock the x by using the lock item, and when the execution of the or use of the x has been completed then it will put the unlock item, so it will release the data item. So if any transaction needs to access the data item x, it calls the lock item. So if lock x is equal to 1, it means x is already locked by other transaction and current transaction need to wait. તો જો કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન x નો યુઝ કર્યો હોય અને x નો યુઝ ચાલુ હોય તો એ ટાઈમે the value of lock x will be 1. That means જેટલું કોઈ બીજું ટ્રાન્ઝેક્શન આવે અને એને x નો યુઝ કરવો હોય તો પહેલા લોકની વેલ્યુ જોશે. જો લોકની વેલ્યુ 1 હોય that means એને ખબર પડી જશે કે બીજા કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન x નો યુઝ કરી રહ્યું છે અત્યારે, એટલે જ્યાં સુધી એ x રિલીઝ ના થાય ત્યાં સુધી એ પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શનને વેઇટ કરવું પડશે. So else if lock x is 0, it is set to 1 and transaction is allowed to access. જો lock x ની વેલ્યુ 0 હોય that means કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એ x નો યુઝ નથી કરતો, તો એ જે પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન x ની જરૂર છે it will put the value of lock x is equal to 1 and transaction is allowed to access the x. So when transaction completes its operation on x, it calls the unlock item. It sets lock x to 0 and unlock the data item. Now x can be used by other transactions. So binary locks enforce mutual exclusion on the data items. Advantage is it is very easy to implement, but disadvantage is cannot provide
ઓપ્ટિમલ કોન્કરન્સી પ્રોવાઈડ નહીં કરે. બરાબર છે. કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન જસ્ટ બહુ જ લાંબુ બહુ જ મોટું ટ્રાન્ઝેક્શન છે અને નંબર ઓફ ઓપરેશન્સ છે એમાં, અને એમાં ખાલી એને એક્સને ખાલી રીડ કરવાનું છે, બીજું કોઈ ઓપરેશન નથી કરવાનું, તો જ્યાં સુધી એ આખું ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ નહીં થાય ત્યાં સુધી એક્સ લોકિંગ સ્ટેટમાં જ રહેશે અને બીજા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન એ એક્સને રિલીઝ થવાનું વેઇટ કરવો પડશે. સો ઇટ વિલ નોટ પ્રોવાઈડ ધી બેટર concurrency. Now next is shared or exclusive lock. So this technique use two different locks, shared lock and exclusive lock. So shared lock will be used for the read. So these locks are also referred as a read lock and denoted by S. If a transaction T has obtained shared lock on data item X, then T can read X but cannot write X. Let's suppose કે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ખાલી વેલ્યુ રીડ કરવી છે તો શેર્ડ લોક કરશે. તો શેર્ડ લોક કરીએ કોઈ પણ ડેટા આઇટમને તો ખાલી ટી એની રીડ કરી શકે પણ રાઇટ કરી શકે નહીં. સો મલ્ટિપલ શેર્ડ લોક કેન બી પ્લેસ્ડ સાયમલ્ટેનિયસલી ઓન ડેટા આઇટમ. સો મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શને જો ખાલી એક્સની વેલ્યુ રીડ કરવી હોય તો મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન સેમ ડેટા આઇટમ પર સેમ ટાઈમ પર શેર્ડ લોક કરી શકે. કેમ? કારણ કે એમને ખાલી રીડ કરવાનું છે, એમને કોઈ પણ ઓપરેશનમાં રાઇટ પરફોર્મ કરવાનું નથી, એટલે એક્સની વેલ્યુ ક્યારેય ચેન્જ થવાની નથી. સો રીડ ઓપરેશન, મલ્ટિપલ રીડ ઓપરેશન સાયમલ્ટેનિયસલી કેન બી હેપન ઓન ધ ડેટા આઇટમ. એટલે શેર્ડ લોક એટલે જ એનું નામ શેર્ડ લોક છે કે એ લોક મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન શેર કરી શકે એકબીજા સાથે અને મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન શેર્ડ લોક એક સાથે પરફોર્મ કરી શકે. So as read operation does not modify data item, multiple read operation can be performed. This means multiple transaction can simultaneously read the same data. એટલે concurrency વધારે provide થશે આમાં as compared to binary lock. So this technique now exclusive lock. So these locks are also referred as a write lock and denoted by X. So if a transaction T has obtained exclusive lock on data item Z, then T can read as well as write Z. હવે કોઈ ડેટા આઇટમ ઝેડ છે એને રાઇટ લેટ સપોઝ કે અપડેટ કરવું છે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શને, તો વોટ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન વિલ ડુ, ઇટ વિલ ઓપ્ટેન ધી એક્સક્લુઝિવ લોક. અને કોઈ પણ જ્યારે ડેટા આઇટમ પર એક્સક્લુઝિવ લોક ઓપ્ટેન કરેલું હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શન એને રીડ પણ કરી શકે અને પણ રાઇટ પણ કરી શકે. હવે જ્યારે કોઈ એક ટ્રાન્ઝેક્શન કોઈ પણ ડેટા આઇટમ પર એક્સક્લુઝિવ લોક ઓપ્ટેન કરે તો બીજા કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શનને એ લોક રીડ લોક કે શેર્ડ લોક કે એક્સક્લુઝિવ લોક એક્વાયર કરી શકે નહીં. સો ઓનલી વન એક્સક્લુઝિવ લોક કેન બી પ્લેસ્ડ ઓન અ ડેટા આઇટમ એટ અ ટાઈમ. એટલે બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન જો કોઈ ડેટા આઇટમ ઝેડ પર કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શને એક્સક્લુઝિવ લોક એક્વાયર કરી લીધું હોય તો બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન શેર્ડ લોક કે એક્સક્લુઝિવ લોક એક્વાયર કરી શકે નહીં. So as write operation modifies data item, multiple write operation can affect the data integrity. So this means multiple transaction cannot modify the same data. If a transaction has applied shared lock on data item Z and now another transaction wants to access Z, it requires to wait until shared lock is released. Now advantages provide optimal concurrency. That means let's suppose કે multiple transaction ખાલી કોઈ data item માં read operation જ perform કરવું છે તો simultaneously read operation shared lock through કરી શકે. બરાબર છે. એટલે બાઇનરી લોક કરતા concurrency optimal મળશે અહીંયા. But disadvantage is more complex to implement compared to binary lock. એટલે જે બાઇનરી લોક જેટલું ઇઝી છે કે ડેટા રીડ કરવો, આપણે એક્સેસ કરવો હોય તો લોક કરી દેવાનો અને ડેટાનું કામ પતી એટલે અનલોક કરી દેવાનું. દેટ ઇઝ વેરી સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ. બટ shared and exclusive locking mechanism is little bit complex as compared to binary lock. Now next and the most important locking mechanism is two-phase locking mechanism. So two-phase locking is a method or protocol to control the concurrent access which works in two phases. હવે નામ જ અહીંયા છે કે two phase locking. એટલે આ જે locking mechanism છે એમાં આપણે બે phase use કરીએ છીએ. So first phase is called as a growing phase and the second phase is called as a shrinking phase. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. First is growing phase and second is shrinking phase. તો જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થાય અને ડેટા આઇટમ લોક કરવા માંડે તો that phase will be called as a growing phase. અને જ્યારે બધા જ લોક એની પાસે આવી જાય અને એનું એક્ઝિક્યુશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય અને જ્યારે લોક રિલીઝ કરવા માંડે ત્યારે that phase will be called as a shrinking phase. So first we will understand the growing phase. So transaction may obtain lock but cannot release any lock. તો ગ્રોઈંગ ફેઝમાં શું છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન કોઈ ડેટા આઇટમનું લોક એક્વાયર કરી શકે પણ કોઈ પણ લોક રિલીઝ કરી શકે
નહીં. તો એ ટ્રાન્ઝેક્શને આખું ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ કરવા માટે જેટલા પણ લોકની જરૂર હોય એ બધા જ લોક એ ગ્રોઈંગ ફેઝમાં ઓબ્ટેન કરી લેશે. અને જો એને એક પણ લોક ના મળતું હોય તો એ બધા લોક પછી રિલીઝ કરી દે અને ફરીથી રિસ્ટાર્ટ કરે. So a time when a transaction obtains its final lock is called the lock point for that transaction. જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન ફાઇનલ લોક એક્વાયર કરી લે કે જે જેટલા ડેટા જોઈતા હતા એ બધા જ ડેટાના લોક મળી ગયા તો that point will be called as a lock point. Now shrinking phase, a transaction may release lock but cannot obtain any new lock. Shrinking phase ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન બધા લોક એક્વાયર કરી લે એક્ઝિક્યુશન થઈ જાય પછી એ શ્રિંકિંગ ફેઝમાં જાય એટલે એ શ્રિંકિંગ ફેઝમાં ટ્રાન્ઝેક્શન બીજું કોઈ પણ લોક એક્વાયર ના કરી શકે અને બધા જ લોક રિલીઝ જ કરવા પડે. So initially a transaction is in a growing phase and it acquires required lock. Once it releases any lock, it enters in the shrinking phase and it cannot acquire any new lock. This technique ensures the serializability and it is used to maintain the level 3 consistency. So two phase locking mechanism will provide the level 3 consistency. આપણે એક્ઝામ્પલ થ્રુ જોઈએ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ છે જે સેમ એક્ઝામ્પલ આપણે પહેલા ડિસ્કસ કરેલું કે એકાઉન્ટ 1 માં બેલેન્સ 300 છે, એકાઉન્ટ 2 માં 500 છે અને એકાઉન્ટ 3 માં 700 છે. હવે પહેલા જે આપણે જોયું હતું કે કોન્કરન્ટ એક્ઝિક્યુશન થાય તો કયા ટાઈપના પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, ઇનકન્સિસ્ટન્ટ ડેટા રિટ્રાવલ, આ જ એક્ઝામ્પલમાં આપણે જોયું હતું. હવે આ જ એક્ઝામ્પલ આપણે લોકિંગ થ્રુ જોઈએ ટુ ફેઝ લોકિંગ મિકેનિઝમથી. તો ટ્રાન્ઝેક્શન એ શું કરે છે કે ટ્રાન્સફર ધી ₹100 ફ્રોમ A ટુ A1, બરાબર છે. હવે લોક એને A1 કરી દીધું, રીડ A1 એટલે લોક A1 કરી દીધું એટલે બીજું કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન A1 નો યુઝ કરી શકે નહીં. સો ઇટ ઇઝ લોક A1, રીડ A1, A1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A1 પ્લસ 100. હવે મીન વાઇલ એ જ ટાઈમે ધ ટ્રાન્ઝેક્શન બી હેઝ લોક્ડ A2, બરાબર છે. હવે લોક અહીંયા A2 કરી દીધું એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન વોટ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન A will do, waiting for A2 to be released. A2 is already locked by transaction B. તો અહીંયા ટ્રાન્ઝેક્શન બી એ A2 ને લોક કરી દીધું. ઇટ ઇઝ રીડિંગ A2, A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A2 પ્લસ 50, લોક A3 અને A3 ની જરૂર હતી લોક A3 કરી દીધું, રીડ A3, A3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ A3 માઇનસ 50 એન્ડ રાઇટ A2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 550 એન્ડ A3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 650. જ્યારે આને આનું કામ પતી ગયું સો ઇટ વિલ અનલોક ધી A2 એન્ડ A3. હવે નવા એ લોક એક્વાયર કરી શકે નહીં. જેવું અહીંયાથી આને A2 રિલીઝ કર્યું ટ્રાન્ઝેક્શન બી એ તરત જ ઇટ વિલ લોક ધી A2, કારણ કે અહીંયાથી A2 રિલીઝ થઈ ગયું ઇટ વિલ લોક ધી A2. હવે અહીંયા અડધું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે, A1 ને 100 પ્લસ કર્યા, હવે લોક A2, રીડ A2. હવે અહીંયા જે A2 ની વેલ્યુ હશે કે કઈ હશે તો ધીસ વન 550 and A2 is equal to A2 minus 100, right? A2 is equal to 450, A1 is equal to 400. તો હવે ડેટાબેઝ કન્સિસ્ટન્ટ સ્ટેટમાં જ છે, બરાબર. બધી જ વેલ્યુ કરેક્ટ આવે છે, કોઈ પણ વેલ્યુ ઇનકરેક્ટ આવતી નથી. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ લોકિંગ મિકેનિઝમ વિલ વર્ક. હવે આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન એ છે એ લોક A1 થી લઈને રાઇટ સુધી એ ગ્રોઈંગ ફેઝમાં છે, કારણ કે એને ખાલી લોક એક્વાયર કરવાના છે. જ્યારે બધા લોક એને મળી ગયા આ એનો લોક પોઈન્ટ છે, જ્યારે લાસ્ટ એને લોક મળ્યું એ, અને એ જ્યારે અનલોકમાં આવે છે રાઇટ કરી દીધા પછી જ્યારે અનલોક ફેઝમાં આવે છે તો ધીસ ફેઝ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ શ્રિંકિંગ ફેઝ. હવે આના પછી કોઈ પણ નવું લોક એક્વાયર કરી શકે નહીં, એને બધા લોક રિલીઝ જ કરવા પડે. એવી જ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન બી આ T3 થી સ્ટાર્ટ કરીને તો T9 સુધી એ ગ્રોઈંગ ફેઝમાં છે, કારણ કે બધા લોક્સ એક્વાયર કરે છે, અને અહીંયા T6 એ લોક પોઈન્ટ છે એન્ડ T10 પર એ બધા લોક રિલીઝ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ ઇન ધી શ્રિંકિંગ ફેઝ. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ concurrency control will work with the help of locking mechanism and it will eliminate all the problems related to the concurrency in the transactions. Now last topic is the deadlock. Now a set of transaction is deadlocked if each transaction in the set is waiting for the lock held by some other transaction in the set. હવે locking mechanism નો સૌથી મોટો disadvantage deadlock છે કે locking mechanism એમ તો concurrency કંટ્રોલના બધા જ પ્રોબ્લેમ્સ એલિમિનેટ કરે છે બટ ઇટ ઇઝ નોટ ફ્રી ફ્રોમ ધ ડેડલોક. હવે ડેડલોક કેવી રીતે થાય? સો ડેડલોકમાં એવું છે કે જ્યારે મલ્ટિપલ ટ્રાન્ઝેક્શન એકબીજા માટે વેઇટ કરે અને ઇન્ફાઇનાઇટ સ્ટેટ સુધી વેઇટ કરે તો એ સિચ્યુએશનને ડેડલોક કહેવાય. એટલે જ અહીંયા લખેલું છે કે અ સેટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ડેડલોક ઇફ ઈચ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન ધ સેટ ઇઝ વેઇટિંગ ફોર અ લોક હેલ્ડ બાય અધર ટ્રાન્ઝેક્શન.
Here each transaction is waiting to acquire some lock, but that lock can be released by some other transaction from the set. And none of them will release any lock as they are waiting to acquire lock. No any transaction come out from this waiting state, અને આ જે waiting state છે infinite ટાઈમમાં જતું રહે. All the transaction will continue to wait forever. તો આ જે સિચ્યુએશન અહીંયા છે એ ડેડલોક કહેવાય કે અહીંયા ટ્રાન્ઝેક્શન એ ને એક્સ અને વાય ની જરૂર છે, એવી જ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન બી ને પણ એક્સ અને વાય ની જરૂર છે. ટ્રાન્ઝેક્શન એ લોક એક્સ કરી દીધું, ટ્રાન્ઝેક્શન બી એ લોક વાય કરી દીધું, અને ટ્રાન્ઝેક્શન એ રીડ એક્સ કર્યું અને ટ્રાન્ઝેક્શન બી એ રીડ વાય કર્યું. હવે ટ્રાન્ઝેક્શન એ ને વાય ની જરૂર છે, સો ઇટ ઇઝ રિક્વેસ્ટિંગ ફોર ધી લોક વાય એન્ડ વેઇટિંગ. કેમ વેઇટ કરે છે? કારણ કે લોક ઓલરેડી વાય પર લોક ઓલરેડી ટ્રાન્ઝેક્શન બી એ મૂકી દીધું છે. હવે રિક્વેસ્ટ ફોર ધી લોક એક્સ વેઇટિંગ, અને ટ્રાન્ઝેક્શન બી ને એક્સ ની જરૂર છે, સો ઇટ ઇઝ રિક્વેસ્ટિંગ ફોર લોક એક્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ વેઇટિંગ. કેમ વેઇટ કરે છે? કારણ કે એક્સ પર ઓલરેડી લોક ટ્રાન્ઝેક્શન એ કરી દીધું છે. સો ટ્રાન્ઝેક્શન એ ઇઝ વેઇટિંગ ફોર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન બી ટુ રિલીઝ ધી વાય, એન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન બી ઇઝ વેઇટિંગ ફોર ધ ટ્રાન્ઝેક્શન એ ટુ રિલીઝ ધી એક્સ. સો ધીસ સિચ્યુએશન વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ડેડલોક. હવે બંને ટ્રાન્ઝેક્શન એ બી માટે વેઇટ કરે છે, ટ્રાન્ઝેક્શન બી એ માટે વેઇટ કરે છે, એન્ડ they will continuously go into the waiting state. તો હવે અહીંયા શું થઈ ગયું? ડેડલોક થઈ ગયું અને અહીંયાથી સિસ્ટમ આગળ જઈ શકે નહીં. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ સિચ્યુએશન વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ડેડલોક. નાઉ ડેડલોક ડિટેક્શન. હવે ડેડલોકની સાથે ડીલ કરવા માટે આપણી પાસે બે મેથડ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ડેડલોક ડિટેક્શન એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ડેડલોક પ્રિવેન્શન. તો ડેડલોક ડિટેક્શનમાં શું થાય? સો ધીસ ટેકનિક અલાઉઝ ધ ડેડલોક ટુ અકર બટ ધેન ઇટ ડિટેક્ટ્સ ઇટ એન્ડ સોલ્વ ઇટ. તો ડેડલોક ડિટેક્શનમાં શું થશે કે આ ટેકનિક કેવી છે કે ડેડલોક થવા દેશે સિસ્ટમમાં, પણ ડેડલોક થઈ ગયા પછી ઇટ વિલ ડિટેક્ટ ધ ડેડલોકને ડિટેક્ટ કરશે અને પછી ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ સોલ્વ ધ ડેડલોક. સો હિયર અ ડેટાબેઝ ઇઝ પિરિયોડિકલી ચેક ફોર ધ ડેડલોક. આ સિસ્ટમમાં કેવું છે કે પિરિયોડિકલી ડેટાબેઝ ચેક થયા કરશે કે ક્યાંક ડેડલોક તો નથી થયું ને. If a deadlock is detected, one of the transaction involved in the deadlock cycle is aborted. હવે deadlock તમે જોયું કે transaction A is waiting for B અને B is waiting for A. હવે બેમાંથી જો એક પણ transaction ને આપણે abort કરી દઈએ કાં તો kill કરી દઈએ તો સિસ્ટમ deadlock ની બહાર નીકળી જાય. So if the deadlock is detected, one of the transaction involved in the deadlock cycle is aborted. So other transaction continue their execution and aborted transaction is rolled back and restarted. Now in the deadlock prevention, this technique prevents a deadlock to occur. આ ટેકનિક ડેડલોક થવા જ નહીં દે. ડેડલોક ડિટેક્શનમાં શું છે કે ડેડલોક થવા દેશે, પછી એને ડિટેક્ટ કરીશું અને પછી એને સોલ્વ કરીશું. બટ ડેડલોક પ્રિવેન્શનમાં આપણે પહેલેથી એવું મેઝર થોડા કેર એવી લઈશું કે ડેડલોક થાય જ નહીં. સો ઇટ રિક્વાયર્સ ધેટ ઓલ ટ્રાન્ઝેક્શન લોક ઓલ ધ ડેટા આઇટમ દે નીડ ઇન એડવાન્સ. એટલે આ કેવી રીતે થાય કે આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું કે ટ્રાન્ઝેક્શન એ છે એણે એક્સને લોક કરી દીધું અને વાયને લોક નહોતું કર્યું, અને ટ્રાન્ઝેક્શન બી એ વાયને લોક કરી દીધું, એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દીધું અને એક્સને લોક નહોતું કર્યું. હવે ડેડલોક પ્રિવેન્શનમાં શું કરીશું આપણે કે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન સ્ટાર્ટ થાય એની પહેલા એને જેટલા પણ ડેટાની જરૂર હોય બધા લોક કરી લેવાના. જો એમાંથી એક પણ ડેટા આઇટમનું એને લોક ના મળી શકતું હોય તો બધા જ રિલીઝ કરી દેવાના, તો ડેડલોક થાય નહીં. So if a transaction acquires all required lock, a transaction can run to completion to commit. But if any of the lock cannot be acquired, a transaction will be aborted. Clear? So all the locks obtained are released and the transaction will be rescheduled. So this is the deadlock prevention. So this was all about the locking mechanism that has been used for the concurrency control in database and transactions. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.